जितों शुरू कर रहे बेटा, ये चो एक फॉर्मूला दिता तो उन्हें टर्म्स की गई वा एन ये की आ नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। यानी इस एन नु नाम दिता पाया कि भी एन मेरे को की चीज आ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चे इतने एक चीज को क्लैरिफाई कर देना, ठीक है। आप इसे चैप्टर दा इस चैप्टर में जो आप 1B करते पे ओदा लास्ट टॉपिक अपना जोड़ा ना ओदी डिस्कशन ये नाल जोड़न लगे। लास्ट ओदे च एक टॉपिक है पता कन्वेंशंस फॉर राइटिंग द यूनिट ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज। कन्वेंशंस वो कहना जी असी किसी क्वांटिटी दा जो यूनिट लिखना वा साडे ओदे च की रूल्स की ने स्टैंडर्ड रूल। मान लो एक एग्जांपल दे रहा ये गल नाल जोड़ांगे इस बाद। मान लो बेटा तुसी टर्म लिखते पे हो न्यूटन, असि कहने जी फोर्स का यूनिट न्यूटन, वो कहना न्यूटन लिखन का रूल आ जे तुसी न्यूटन लिखते पे हो नॉर्मली इंग्लिश दे विच रूल ये आंदा कि जेकर कोई किसी का नाम होवे ओदा फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, पर असी एसएच फिजिक्स दे विच जदों यूनिट स्पेसिफाई करते हैं तो असी उच रूल ये लेने कि नेवर टू बी राइट एनी ऑफ द यूनिट when written in full कहना जी spellings है ना, that never to be written with capital letter। जे मैं लिखना होवे कि भी मेरे को फोर्स जेडी आ वो 5 न्यूटन ते न्यूटन में पूरा लिखना ते न्यूटन लिखन लगे n कैपिटल नहीं यूज होएगा, ठीक है। वो कहना जी ये रूल होएगा कि जदों भी यूनिट तुसी लिखोगे तो यूनिट जे किसी साइंटिस्ट के नाम ते भी आ ते ओदा फर्स्ट लेटर जेड़ा वा फर्स्ट अल्फाबेट जेड़ा वा वो कैपिटल च नहीं आएगा। हाँ जे मैं इसे नु सिर्फ सिंबॉलिकली लिखना वा सिंपल पाके लिखना तो देन इट ऑलवेज टू बी रिटन बाय द कैपिटल है। क्या आ रूल क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। ये बच्चे मैं यस जोड़िया ते किसे एक गल करके इथे कोई रूल हैगा जेड़ा लगना, ठीक है, ओदी गल नाल जोड़न लगे। सेकंड उन्हें रूल दिता कहंदा जी नेवर टू बी राइट यूनिट इन प्लूरल फॉर्म। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ यूनिट जे मैं ये कहां 1 न्यूटन फोर्स आ है ना ते दूजी वाली मैं कहां 5 न्यूटन्स फोर्स आ, मतलब वैल्यू बढ़ गई सिंगल दी थां ते प्लूरल फॉर्म च आ गई ते मैं पीछे एस लांदा फिरा ते कहंदा जी वो गलत होएगा। जिदा मैं एक एग्जांपल देवां कि भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 मीटर है ना, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर ते जे मैं कहां जी ओदी लेंथ 5 मीटर आ ते मैं उन्हें 5 मीटर्स नहीं लिख सकता क्योंकि ये मेरे को एसएच यूनिट कन्वर्ट हो गया, ये मेरा मीटर्स नहीं बने। वो कहना जी व्हेनेवर राइट एनी ऑफ द यूनिट, ठीक है, वी नेवर टू बी राइट इट्स प्लूरल फॉर्म। क्या ये निकल क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड एक रूल देता वो कहना जी नेवर टू बी यूज द पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है जी, बिटवीन कहना जी फॉर एनी यूनिट। जिदा मैं लिखना हो कि भी किसी चीज का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब नु शॉर्ट च ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 1 सीसी, ठीक है। सीसी स्टैंड फॉर कहना जी सेंटीमीटर क्यूब। मिलीमीटर लिखना होगा मैं लेंथ नु है ना ते मैं मिलीमीटर ऐसा च लिखांगा वो कहना जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पंक्चुएशन साइन ਜਿਹੜੇ ਆ, ठीक है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। यानी यूनिट लिखन लगे ਅਸੀਂ कोई पंक्चुएशन साइन यूज नहीं करते। क्या इना रूल क्लियर है? यस सर। यस सर। लास्ट रूल चौथा नेवर टू बी यूज्ड टू सॉलिडस, नेवर टू बी यूज्ड टू स्लैश। सॉलिडस को ਅਸੀਂ स्लैश करने नेवर टू बी यूज्ड टू स्लैशेस टू राइट अ यूनिट। जे मैं इस चीज ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ if you are reading number of particle per unit area per unit time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जेड़ा टॉपिक आपा कवर कीता उसको उस टॉपिक को नाम दवा तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ कन्वेंशंस फॉर राइटिंग कहना जी सिंबल्स ऑफ वेरियस यूनिट्स। क्या इना क्लियर करा कंटिन्यू? सर एक बार लास्ट रूल दोबारा समझा दो। वो तो लास्ट रूल च ये दसया कि जिदा मैं आ टर्म बोलदा पिया ना आपा के इंटेंसिटी पिछले न्यूमेरिकल जब आपा वर्ड यूज कीता इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किनु कहते हैं
अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो कहता भी इन्हों इतना नहीं लिखना, दो बारी इसे स्लैश साइन नहीं पाने, दो बारी इसे सॉलिडस नहीं पाने। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। यानी इसे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਸਲੈਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमेरिकल च वापस आ रहे हैं, सारे जने न्यूमेरिकल ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ न्यूमेरिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਕਿ n ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ n ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ that is to be called as a number of particle per unit area per unit time। ठीक है, वो कहता ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, यानी आ मान लो एक पाइप आ, सिर्फ समझा दिए वर्ड एलिमेंट आ एक पाइप आ मेरे को ओदा x एक्सिस दे अलोंग एक्सिस हैगा। ठीक है, इस x एक्सिस दे अलोंग मेरे को पार्टिकल इनु क्रॉस कर दे पे ओने वर्ड यूज कीता कि भी जेड़े नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, यानी आ यूनिट एरिया नु क्रॉस कर दे पे 1 यूनिट टाइम दे अंदर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे विचों दी 1 सेकंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ n। क्या पहली टर्म समझ लगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ where n1 n2 are the number of particles per unit volume। ਆ ਜਿਹੜਾ n1 ਤੇ n2 ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ये मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। उस तो बाद x1 x2 ने की किया, कहता जी x1 एंड x2 आर द टू वैल्यूज ऑफ x, यानी इस x एक्सिस दे अलोंग आ मान लो पॉइंट का नाम है x1 आ पॉइंट का नाम x2 है, ते ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। Yes, sir. Yes, sir. x1 ਤੇ x2 x1 ਤੇ x2 ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ d ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ d ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਂ d ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੁਝ d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, n2 ਤੇ n1 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਹੋ। Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. तो इतना आ गया n into मैं कितना पढ़ लेना n into distance है ना, आ x2 x1 मेरा डिस्टेंस हो गया ओवर मेरी आ टर्म आ जिन्हों सी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहने पे। क्या आ समझ लगी गल बेटी? Yes, sir. Yes, sir. चलो खत्म न्यूमेरिकल अपना। n की चीज है जी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल प्योर नंबर है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ यूनिट नहीं ਹੁੰਦਾ, यानी 1 ओवर ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 1 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। एरिया l स्क्वायर आ गया, टाइम ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ इनटू डिस्टेंस ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ l आ गई, वॉल्यूम मेरा l क्यूब हो गया। ठीक है, ओवर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल ਦਾ फिर कोई फार्मूला नहीं। आ सॉल्व कर लो ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਪਾਵਰ 4 ਜੋ l ਸਕੁਅਰ कैंसिल हो गया, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ l ਸਕੁਅਰ, नीचे t पावर 1 वा, ऊपर जाके t पावर -1। आ मेरा एसएच डिफ्यूजन कांस्टेंट दा फार्मूला आ जाओ। क्या क्लियर है निकल? Yes. Yes, Yes, sir. sir. सर डिफ्यूजन कांस्टेंट। जी ओके सर, समझ आ गया। यही नाम देता हूं डिफ्यूजन कांस्टेंट। Excuse me, sir. यस बोलो जी बोलो। सर मेरे भी 2 क्वेश्चंस थे सर, वो हमारे टेस्ट में आज डाले थे। कितना?
सर स्कूल में टेस्ट था सर, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, इनमें थोड़ा सा डाउट है सर। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ओके सर। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸਐਚ ਮੈਕਰੋਕੋਸਮ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਸੈਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਰਜ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਲਿਮਿਟ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ CSL। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀਲੀ ਮਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ CSL ਹੋਏਗਾ। 1 CSL ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1.4 ਟਾਈਮਸ ਦਾ 1.4 ਟਾਈਮਸ ਮਾਸ ਆਫ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.4 ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚ 1 CSL ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਨ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇੰਟਲ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੇ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ 1 AMU ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਾਂ 1 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਸਕੇਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਮਾਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CSL ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2 CSL ਆ, 10 CSL ਆ, 0.7 CSL ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.66 into 10 raised to power -27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਯਾਨੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਾਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰਾ 12 U ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਚ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰਾ 12 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਐਟੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ CSL ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਮਾਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇੰਟਲ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਨ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਅਰਸ ਆਫ ਇਅਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਅਰ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਰ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ 1 ਸ਼ੇਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਸ਼ੇਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 raised to power -8 ਸੈਕਿੰਡ।
ठीक है, यानी 10 रेज टू पावर -8 सेकंड इतना स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जे मैं मेजर करना, ठीक है, या ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ 1 ਸ਼ੇਕ ਆ ਜਾਂ 1.5 ਸ਼ੇਕ ਆ ਜਾਂ 2 ਸ਼ੇਕ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. हाँ जी Yes. सर। ਚਲੋ सर एक्सक्यूज मी सर ਸੇਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਰ ਡੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੈਡਰੀਅਲ ਡੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. एक आगे टर्म ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਊਨਰ ਮੰਥ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या हो जाएगा ना पोर्शन? Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ, ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਐਸਆਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਆਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਆਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 7+2 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। क्या क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? Yes, sir. यस सर। सारे ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ 7+2 ਯਾਨੀ 9 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਆ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਟਰਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? यस सर। Yes, sir. ऐसा जो मेरे को प्लेन एंगल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਰੇਡੀਅਨ ਕਹੀਏ, ਯਾਨੀ 1 ਰੇਡੀਅਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਡ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਣੇ ਆ ਸੇਮ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਰਕ, ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਕ ਨੇ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। आर्क ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ L ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ R ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ, ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਰੇਡੀਅਨ। ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਰੇਡੀਅਨ which is to be formed by an arc, which is to be formed by an arc whose length is always equal to radius of circle। मैं ये क्या कि जेड़ा एंगल एसएच सर्कल दे सेंटर ते सबटेंड होएगा जिन्हों सी थीटा लिखया, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L/R। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है ते ओदी डेफिनेशन ਅਸੀਂ बोली एंगल रेडियन ਨੂੰ ਜਦੋਂ डिफाइन करना है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क। तीन चीज़ां दसांगा, एंगल बनया किथे, बनाया किने ते किदे बिटवीन। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is always equal to कहना जी radius of the circle। सो जेड़ा एंगल सर्कल दे सेंटर ते बनया, आर्क ने बनाया, ठीक है, ते जिस आर्क दी लेंथ जिहड़ी आ सर्कल दे रेडियस दे बराबर आ, ठीक है जी, उस एंगल दी वैल्यू 1 रेडियन होएगी। क्या आ गल समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो इतना ही ਆਪਾਂ जे सॉलिड एंगल डिफाइन करिए ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2D ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 3D ਫਿਗਰ 'ਚ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3D ਫਿਗਰ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ O ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਓ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, इस O पॉइंट पे एक प्लस Q कूलम चार्ज पिया, ते इस चार्ज तो जे मैं कहां इस चार्ज दे अराउंड है ना, चार्ज दे अराउंड में इहदे तो r डिस्टेंस दे इथे, चार्ज तो अराउंड r डिस्टेंस दे इथे, चार्ज तो अराउंड r डिस्टेंस दे इथे, इस तो नीचे इहदे अगले पासे नु, इहदे पिछले पासे नु, मतलब जे मैं आ कहना आ पेन मेरा जेड़ा वा ये पॉइंट ते चार्ज पिया, इस चार्ज तो एक्स एक्सिस ते नेगेटिव एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ते नेगेटिव वाई एक्सिस ते प्लस जेड एक्सिस ते माइनस जेड एक्सिस। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि चार्ज दे अराउंड मैं 3 एक्सिस ले रहा, Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. एक्सिस लेके है ना, चार्ज दे अराउंड एक सरफेस बनावा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਣਾ ਦਿਖਣਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰ 3D ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਿਓ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਉਹ 3D ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀ ਸੈਡ angle subtended at the center of the sphere, it is the angle subtended at the center of the sphere, ठीक है जी, made by a surface। इधर से कैसी angle subtended at the center of circle made by an arc। ये angle एक arc ने बनाया और उस arc दी length ਜਿਹੜੀ ਉਹ circle ਦੇ radius ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ center ਤੇ angle ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਬਣਾਣਾ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਬਣਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਮੇਡ ਬਾਈ ਅ ਸਰਫੇਸ whose surface area, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਡ ਬਾਈ ਆਰਕ whose length is equal to, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, whose area is equal to square of radius। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ whose length is equal to radius, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੀਟਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ 3D ਫਿਗਰ ਚ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਾਂ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਬਾਈ ਅ ਸਰਫੇਸ, ਐਂਗਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ बनाया एक सरफेस ने, whose area यानी उस सरफेस का एरिया is equal to square of radius। कहना जी एच रेडियस क्यों नहीं आया, स्क्वायर ऑफ रेडियस क्यों आया? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਆ L ਸਕੁਅਰ ਆ,
ਤੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਕੱਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ l ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ l ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ l ਬਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ l ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ l ਸਕੁਅਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ l ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? No, sir. No, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3D ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ 3D ਫਿਗਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਇਹਨੂੰ d ਓਮੇਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 3D ਫਿਗਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੇਡੀਅਨ ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या प्लेन एंगल ਦਾ यूनिट रेडियन ਤੇ सॉलिड एंगल ਦਾ यूनिट स्ट्रेडियन, क्या ये चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, आह D काद लिए आया आप आगे? स्मॉल एंगल Okay, sir. ओमेगा दिखा देने, कल ओमेगा देख दो तब निकल दे। हाँ जी, ठीक है, sir. क्या इतना क्लियर है जो दसदा पे? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ 1B ਚੈਪਟਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1B ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਉਹ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। 1 CSL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1 AMU ਕਿੰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। हो जाएगा इतना, करा मैं शुरू हो गया? Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. हाँ जी, sir. ये सारा बुक दे विचों पढ़ना जी तुसी, ठीक है, ओदे विचों ही करने वाला काम है तुहाडा। जेड़ा नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ 1A ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ 1B ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, 1C ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ नेक्स्ट चैप्टर अपने को चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। नेक्स्ट चैप्टर है ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਮੈਥਡ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਏ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. पैरालैक्स मेथड, Yes, Yes, sir. कराए हैं, sir. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सर हाजे तक तो नहीं Sir, कराए। अभी Yes, नहीं sir. कराए. चल ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ
ठीक है। इको मैथड 4 ਤੋਂ 5 ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇਕੋ ਮੈਥਡ, ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ, थर्ड एक वर्ड होएगा मेरे को रडार मेथड, फोर्थ मेरे को वर्ड होएगा सोनार मेथड, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਐਚ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੋ ਮੈਥਡ। ਉਹ ਤੇ ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ठीक है, आप साउंड सिग्नल अमिट करिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਸ ਹਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੋ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. Eco method is a method by which we can measure the distance of unknown ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ object, ਠੀਕ ਹੈ, from your ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ side। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ you are sending the signal from your end towards the obstacle, ठीक है। Then signal get reflected back from the obstacle, you note down the time taken by the signal to travel both sides, ठीक है। दोनों साइड जान ते आन दा ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ then we can easily calculate the distance between object and obstacle, ठीक है। उस पर्सन ਤੋਂ ਉਸ obstacle ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਕੋਈ obstacle ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਧਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ 332 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 340, ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ 340 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। क्या आगे समझ लगी जो कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सौखा जिहा मैथड आ, कुछ नहीं है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਅਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਡ ਨੋਨ ਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ। Yes, sir. सर हाफ क्यों दिया समझ Yes, नहीं sir. आया। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਬਸਟੈਕਲ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। यस ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। यस सर। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? यस सर। Yes, sir. ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਆ
मैं इस चौक बॉक्स की थिकनेस मेजर करना चाह रहा, क्या करा, मैं इस एंड तो एक लेजर बीम पास करावा, मान लो एक ग्लास लैब आ, मैं इस एंड तो लेजर बीम पास कराई, जो लेजर लाइट स्ट्राइक की बैक एंड दी मान लो मैं पॉलिश की, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਈਟ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रेवल बाय द लाइट मैं कैलकुलेट करना, वही मेरी ग्लास स्लैब की थिकनेस है। फर्क एक पेगा सिर्फ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ v ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ c, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ v t/2 ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ c t/2। ਉਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SHC ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਲੈਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ c t/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Sir. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ Yes, sir. ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ v ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ v t/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, Yes. sir. ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਡਾਰ ਮੈਥਡ। ਰਡਾਰ ਵਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਡਾਰ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚ ਐਨਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸੇ ਆਬਸਟੈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ c ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है, तो सो लेजर मेथड रडार मेथड ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ we are using the word कि radio waves are sending towards the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ obstacle, then the radio wave get reflected back and we note down the time, ठीक है, then we can calculate the distance of that unknown object in the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ sky। similarly sonar method ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ sound navigation and ranging। ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਵ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਉਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? Yes, sir. है ना? Yes, sir. साउंड वेव ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸਐਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ
ਅੰਡਰ ਸੀ ਵਾਟਰ ਕਿਸੇ ਡੈਪਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਐਨਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਮਰੀਨ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਆਬਸਟੈਕਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਬਸਟੈਕਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਨਾਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੋ ਆ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਥਡ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਬੇਸਡ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੋਵੇ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਇਹ ਬੁੱਤ ਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਆ। ਓਕੇ Yes, sir. ਸਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ।